안녕하세요. 예, 말씀 전하기 전에 이제 짧게 우리 김다환 형제님이 영상을 만들었는데요. 한 10분 정도 되는 영상인데 그 영상 보고 이어서 말씀 전하도록 하겠습니다. 영상 시청하겠습니다. Yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the ground. This is my story. This is my song. Traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, we say, I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided. Of Calvary, you the perfect holy. And I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I'm gonna leave the world behind, the cross before me. And I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. And I won't turn back. And I won't turn back. No. The world behind, the cross before. And I won't turn back. I won't turn back. No. The world behind, the cross before. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on! Oh yeah! This is my story, I testify. The blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been, yeah. Fear turns to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. Here we go! Yeah, you've been so good to me. Yeah. You've been so good to me. Yeah. So good. The enemy's weapon
heavens fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carry my cross, you call me by name, love me like I was. But you didn't leave me that way. Was there? Yeah, that's what you did. You've been so good. 어이야. You've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see is you've been so good to me. Yeah. If God's been good to you, can you lift up a shout of praise in this place? God is good all the time. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, then you say God is so good to me. So good. Yeah, you've been so good. So good. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see is you've been so good to me. Yeah. So good to me. How good you've been. Oh, you've been so good to me. It's my testimony. Yeah, it's my testimony. You've been so good to me. Oh, thank you, God. You've been And so I wash my hands, I leave, and I'm out, I go, I just met the friendliest man in my whole life. 나중에 손 씻고 이제 가는데 내가 그렇게 이제 생애 살아가면서 이렇게 친근하게 다가온 사람은 처음이다. He's either friendly or he's gay. I said, so Alex Strauch walks out the door, and my buddy Adam goes, "Oh, that's our Pastor Alex." 개들이 옆에 있던 I like women. Yes, I know you do. 게이가 I'll vouch for 아니구나. that. So that's how I met this guy for the first time in my life. Well, why did you come to the church, though? Because you were so friendly at the urinal. Did you come? Did you come because of that, or some other reason? We came because we were transit. Yeah, the other church would just we didn't like the structure, and they weren't friendly, and the men's ministry wasn't very good, and so. 다른데 so at the time you attended another church, right? Yes, sir. 다른 교회 참석에는 별로 친절하지도 않고 별로 좋아 보이지도 않고 많이 실망하고 있었을 텐데요. 그래서 이제 결국 이쪽 교회로 친근하게 되니까 오줌 넣으면 친해지는 그분 때문에. I didn't hear that story about how I met him. So, friendliness is important. Yeah. In all situations. In all situations. 친근하게 다가오고 올 시체신. 레스토랑. Don't get too friendly in a restaurant. But, friendly but not too friendly. You can talk. You can talk. It says 200 on Sunday.
350. Where's, oh, yeah, oh gosh, I didn't see that one. eat together. Yeah. People come together over food though, don't they? They come for food, yeah. That's right. Hey? From this George Miller Ministry. Yep, Oh, that's a neat idea. That's exactly right. I really like that. You've got some great ideas. I'm just wondering what in the world are you doing here? 저는 내가 나오라고 그랬어요. Oh, that's 이미 beautiful. 잘들 하고 있는데 왜 도대체 온 거야 지금? Maybe we're going to steal some of these ideas from you. 형제들이 하는 걸 갖고 좀 배워야 되겠다고. I'm not joking. Why are you coming here to learn from us? We should be learning from you. Seriously. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. I got to comb my hair so I look good. You look good. Okay? Yeah, Okay. yeah. Okay, 1 second. Okay. We have had a wonderful time together, and the Lord protected us as we drove around and in flight. And we just love these brothers who have come, and we've just had a wonderful time around the Bible and around the Lord. Thank you for sending them, and we are more and more connected together. South Korea, USA, together, brothers, sisters together. Thank you so much. God bless you all. And I have lived in the goodness of God. 잘 보셨습니까? 영상이 이제 그 사진이 하도 많다 보니까 조금 빨리 이렇게 지나갔어요. 그래서 제가 이제 PPT 보면서 조금 이렇게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. PPT도 시간이 많지 않기 때문에 바로바로 지나갈 것 같아요. 예. 화면 나오죠? 예. 예, 저희들이 이제 예배당에서 이렇게 이제 기도하고 이제 출발하는 모습이고요. 예, 10명의 우리 교회는 10명의 지체들이 이렇게 이제 미국을 다녀오게 되었습니다. 송기섭 형제님 포함하면 11명인데요. 참 감사가 되었던 것은 먼저 이제 우리 형제 자매님들께서 기도해 주셔서 기도가 아니면 아무것도 할 수 없죠. 그래서 우리 형제 자매님들이 기도로 잘 다녀왔고요. 참 이번에 또 느꼈던 것은 우리 젊은 형제님들 특별히 은사가 또 다양해서 너무 편하게 잘 다녀왔습니다. 영어는 저 빼고 다 잘하시는 것 같더라고요. 예. 통역이 거의 필요 없을 정도로 영어를 너무 잘하시고, 우리 박준서 형제님 no problem 이렇게 하면서 계속 이렇게 하시고 참 너무 좋았고요. 그리고 이제 그 카메라 녹화, 또 이제 이 게이트 찾아가는데, 공항에서 게이트를 찾아가는 데 있어서 가이드하는 부분들, 또 사진 촬영, 또 하여튼 통역과 그 은사를 따라서 섬기는 이런 그 분담, 동역과 분담 사역이 저희들의 여정 가운데에서도 참 이렇게 있었는데 너무나 참 이렇게 감사가 되었습니다. 예, 공항에서 우리 김용찬 선교사, 우리 형제님이 그 근처 살고 있어서 저희들을 또 이렇게 이제 식사를 접대해 주셨습니다. 예, 공항에서 같이 기도하고 이제 출발하는 모습이고요. 예, 사진 멋있죠? 예, 안모스인가 보네. 예, 예.
고생이에요. 10시간 동안 나가지도 못하고 우리가 속히 표현으로 감옥이라고 그랬습니다. 예. 그래도 참 감사가 되죠. 예, 미국에 이제 도착해서 칼 브로크마이어 우리 형님 새로 이제 5년 정도 되셨더라고요. 이분 오신 지가. 근데 키도 굉장히 크고 젊으신 분인데 저희들을 정말로 이렇게 사랑으로 환대해 주셨습니다. 저희들 이렇게 많이 챙겨 주시고 계속 가이드를 이게 이제 이 국기를 본인이 그리셨어요. 이걸 들고 이렇게 서 있으셨거든요. 예, 근데 저희가 이제 너무 경황이 없어가지고 못 찍었어요. 이 사진, 들고 있는 사진을. 그래서 이제 본인이 수줍어가지고 이렇게 구겨서 주머니에 넣고, 예, 그랬는데 다행히 버리진 않아가지고 사진을 저희가 받았습니다. 잘 그렸죠. 예, 저희가 묵었던 호텔입니다. 힐튼 가든 호텔에서 이제 묵었고요. 예, 아침에 이제 조식 먹는 장면이고요. 예, 예, 케밥 같이 생겼는데. 하여튼 빵은 원 없이 먹었습니다. 그래서 빵에 빵자만 들어도 속이 느글느글한 좀 그런 상황이 드는데 언제 또 빵을 이렇게 먹어보겠어요. 예. 리틀톤 바이블 채플 이제 첫날은 리틀톤 바이블 채플을 방문했고 둘째 날은 오차드 교회 리틀톤 바이블 채플에서 이제 개척 청거한 오차드 교회 그리고 세 번째 날은 이제 레이크우드 교회는 아니고요. 레이크우드 바이블 채플 이렇게 불러야 정확해요. 레이크우드 교회로 하면 긍정의 힘 조엘 오스틴 그분 교회가 나오더라고요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 네, 거기는 아니고 어쨌든 그렇게 이제 하루하루씩 저희들이 이렇게 방문을 했습니다. 예, 처음에 이렇게 교회 갔을 때 굉장히 반갑게 이렇게 맞아주시는 이런 모습들이 너무나 참 좋았고요. 예. 그리고 이제 서로 이제 이렇게 같이 교제하는 그런 장면인데요. 제가 받았던 PPT보다 사진이 더 많은 것 같네. 예. 이제 이 교제 가운데에서 몇 가지 좀 포인트 있게 제가 형제님들과 좀 나누고 싶어요. 예, 첫 번째가 먼저 에베소서 4장 16절 말씀을 한번 찾아보시겠습니다. 에베소서 4장 16절 말씀입니다. 예, 에베소서 4장 16절 말씀 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 예, 우리 주님이 머리 되시고 주님이 머리 되신 가운데 저희들이 이제 몸의 지체로 주님이 불러주셨죠. 그게 이제 교회죠. 그런데 저희가 이제 한 몸이잖아요. 우리 주님으로 말미암아 한 몸이 된 저희들인데 저희들에게 이제 성령께서 은사를 주셨죠. 이제 그 은사를 주신 이유는 몸을 건강하게 하라고. 근데 이제 우리가 은사를 잘못 이해하면 이제 시기하거나 자기 개인을 위해 쓰거든요. 근데 그건 주님이 주신 목적이 아니죠. 손이 몸을 위해서 일하지 않으면 손이 건강해지지 못하죠. 왜? 몸이 건강하지 못하면 손이 병들 수밖에 없죠. 그래서 이건 하나님 나라의 놀라운 원리죠. 그래서 우리 지체된 우리가 은사를 따라서 주님의 몸된 교회를 세우는 이런 부분들을 얘기하는데 저는 거기 확실히 관록이 있는 교회예요. 겉으로 볼 때는 우리가 좀 더 잘하는 것 같아 보이고 그럴 수 있어요. 우리가 잘하는 부분도 많이 있습니다. 그런데 그 오랜 시간 동안에 누적된 그 중요한 부분들은 저희가 정말 배워야 된다는 생각을 했는데 첫 번째가 복수목회입니다. 방금 전에 제가 읽은 말씀에서 은사에 대한 부분, 몸을 세우는 부분에 대해서 교제했는데 우리 형제 자매님들이 서로 분당과 동역하는 부분, 은사를 따라서 주님을 섬기고 교회를 세우는 이런 부분들이 굉장히 중요합니다. 그런데 정말 진짜 중요한 부분이 복수목회예요. 이 알렉스 형제님 정말 주님께 정말 은혜를 받으신 형제님이라고 생각할 수 있는데 이 복수목회에 대한 부분을 굉장히 중요하게 생각하고 이러한 부분들을 정착시켰죠. 그래서 이번에도 저희들이 가서 이렇게 봤는데 사실은 제일 중요한 부분이 이거예요. 이 복수목회가 여전히 이렇게 서로 이렇게 목회하시는 분들이 다투지 아니하고 이러한 부분들이 유지되고 있다. 특별히 우리 장로 형제님들이 은사를 따라 섬기고 있었어요. 그래서 뭐 예를 들어서 데이빗 형제님과 저희가 이제 10년 전에 갔을 때도 그분이 나이가 25인가 했었는데 지금도 말씀 사역의 70%를 이분이 감당하고 있더라고요. 그러니까 우리가 일반화된 어떤 그런 그 섬김이 아니라 은사를 따라서 장로들부터가
은사를 따라서 여러 부서라든지 이런 섬김을 하고 있는 모습을 봤을 때 저희는 이제 2년씩 이렇게 돌아가고 그러잖아요. 근데 이제 그런 부분이 잘못됐다 이런 게 아니라 제가 이제 어제도 장로회의 때 우리 형제님들과 그런 얘기를 나눴어요. 우리가 정말 우리의 은사를 알고 우리의 은사를 따라 주님을 섬기면 좋겠다. 우리 형제님들이 다들 이렇게 동의하시고 그러면서 우리 성도들도 이런 부분을 본받고 같이 할 수 있도록 그래서 은사를 따라 주님을 같이 이렇게 섬길 수 있는 이런 장로들의 은사 사역이 이건 이제 성숙이 안 되면 이루어질 수 없는 부분이거든요. 우리가 성도들도 은사를 따라 주님을 섬기다 보면 시기하게 되고 그럴 수 있는데 아까도 말씀드렸지만 은사를 가지고 주님을 섬기는 것은 주님이 내게 주신 은사가 있고 또 다른 지체에게 주신 은사가 있는데 모두가 다 손일 수는 없죠. 모두가 다 발릴 수는 없고 모두가 다 눈일 수는 없죠. 우리 몸에 눈만 있다고 생각해 보세요. 괴물이잖아. 사람이 아니죠. 그래서 우리가 이런 부분을 시기하지 아니하고 주님의 몸된 교회를 위해서 우리 주님의 영광이 드러나기를 위해서 우리가 함께 협력할 수 있는 거 정말 멋진 거죠. 이러한 부분에 있어서 이 복수목회, 이 삼위일체 하나님을 본받는 이런 아름다운 그런 모습들이 이 리틀턴 교회에 여전히 존재하고 있었습니다. 그래서 참 이런 부분들이 너무나 참 좋았고 이번에 알렉스 형제님이 성경이 말하는 인도자들 책자 최종판을 내셨어요. 저희는 1권, 2권, 이번이 이제 세 번째인데 이 책을 이제 한국에서 좀 널리 알려질 수 있는 출판사에서 이 책을 좀 이렇게 출판을 했으면 좋겠다 이렇게 부탁을 했어요. 그래서 저희들이 이제 참 알아봐야 될 것 같은데 이 알렉스 형제님 평생의 사역의 제일 핵심이 이거였어요. 어느 교회를 가든지 이 복수목회. 이것은 장로들에게 제한된 게 아니고 장로들이 복수목회를 잘 실현하게 될 때 삼위일체 하나님의 본을 받는 것이고 삼위일체 하나님의 임재와 역사가 여기서부터 시작되는 것이고 또 이 장로들이 복수목회를 하게 될 때 성도들이 같이 복수 동역을 할 수 있는 이런 부분이기 때문에 우리 알렉스 형제님이 이 부분을 정말로 중요하게 생각하고 이 책을 이제 마지막 최종판을 내셨는데 이 책을 많이 알리는 것만이 중요한 게 아니라 실제로 저희가 이 복수목회를 하고 있고 정착시켜 가고 있는데 우리 유인강 형제님께서 이것을 위해서 거의 생애의 모든 걸 다 들이다시피 하셨는데 어제 저희 장로 형제님들과 같이 그런 교제를 나누었습니다. 우리 여기에 목숨 겁시다. 정말로 우리가 삼위일체 하나님의 본을 받아서 정말 우리가 이 복수목회 우리가 이거 정말 이룹시다. 그래서 우리 교회 모두가 삼위일체 하나님을 정말 본받는 아름다운 동력과 분담으로 하나님께 영광들. 그래서 이렇게 우리가 실제로 할 때 한국에 있는 많은 지역교회에 정말로 선한 영향을 끼치고 이것을 전하는 것이 우리에게 가장 중요한 사명 중 하나가 아닐까 생각을 어제 또 같이 교제를 했는데 이런 부분 참 생각이 났습니다. 그리고 이제 집사 형제님들의 이제 사역이 장로들의 조력 사역이 굉장히 활발했어요. 사실은 집사를 성경에 세운 이유가 장로들이 목회를 하는 데 있어서 우리가 기도하고 말씀을 전하는 일에 더 전무하도록 하기 위해서 집사들이 조력을 하기 위해서 집사 형제님들을 세웠거든요. 근데 이런 부분에 있어서 집사들의 조력 사역이 뭐 신방을 간다든지 장로들이 이렇게 어떤 일을 하는데 목양을 하는 일에 있어서 집사 형제님들이 이런 조력 사역을 하는 모습이 상당히 이렇게 실제적이었던 것들을 보게 되었고요. 그리고 이제 집사 사역에 있어서 참 주목할 부분이 저희가 10년 전에 갔을 때에도 저희를 픽업하러 오셨던 분이 집사 형제님이셨는데 지팡이 짚고 오셨거든요. 운전을 하시는데 70대가 넘으셨어요. 근데 지팡이 짚고 와서 운전하셨어요. 그래서 그때 참 인상적이었어요. 아, 저렇게 나이가 드셨는데 집사 형제님이시구나. 근데 이번에 이제 가서 봤더니 여전히 나이 드신 집사 형님들이 많아요. 근데 이제 그분들이 물어보니까 30년, 40년째 집사 일을 하고 있더라고요. 제가 이제 그걸 봤을 때 느꼈던 부분이 그렇습니다. 그렇게 오랜 기간 동안 집사 일을 나이가 들으면서 가면서까지도 하시고 또 그리고 이제 장로 형제들이 젊어요. 우리나라 문화로 봤을 때에는 나이 든 분이 젊은 분을 섬기기가 쉽지 않거든요. 조력을 해야 되니까. 근데 장로들은 젊은데 집사 형제는 나이가 많아요. 여기서 이제 우리가 알 수 있는 게 뭐냐면 체면이 중요한 게 아니고 격식이 중요한 게 아니고 어떤 그런 나라의 문화가 중요한 게 아니고 성경의 하나님의 말씀을 따라서 이분들에게 상당한 프라이드는 뭐냐면 섬김이에요. 집사의 어떤 그런 명분도 중요한 게 아니고 주님 앞에 섬기고 있다는 그 자부심 이것이 대단하더라고요. 그래서 나이가 들어 30년, 40년을 섬겨도 내가 집사다 이런 것보다도 내가 섬기고 있다.
내가 나이가 들어도 섬길 수 있다. 여기에 대한 어떤 굉장한 그 프라이드를 가지고 있어요, 주님 앞에서. 그래서 이걸 보면서 역시 관록이 있는 교회는 다르구나. 우리도 이게 나이가 들어도 정말 주님을 섬기고 싶은 이런 마음을 우리가 갖는 거, 이게 얼마나 중요한가. 그래서 때로는 나보다 나이가 젊은 분이 있어도 그분이 은사를 가지고 주님 앞에 쓰임 받으면 존중할 줄 알고 정말로 기뻐할 줄 알고 같이 동역할 줄 아는 이런 모습들, 섬김의 가치를 아는 이런 부분들을 보게 되었습니다. 예, 그리고 큰일 났네, 시간이. 예, 이제 선물 전달하는 모습이고요. 이번에 선물을 한 100여만 원 정도 이렇게 준비를 해서, 저희가 준비한 건 아니고 교회의 재정으로 그렇게 이제 전달을 했는데 너무 좋더라고요. 접대하신 분들, 또 사회 가시는 분들, 섬기시는 분들 저희가 이렇게 선물을 다 전달했습니다. 예, 이렇게 김 들고, 예, 굉장히 좋아하시는, 예, 또 한국 그 뷰티 화장품이 아주 인기입니다. 예, 값은 얼마 안 하지만, 예, 저희들이 이렇게, 참 사랑과 선행을 격려하는 시간을 가졌고요. 교회 내부 사진입니다. 예, 음식, 예, 먹었던 메뉴고요. 예, 심플하죠. 예, 예, 토요일 점심 식사 교제 이렇게 했던 모습이고요. 예, 같이 또 교제했던 모습. 예. 여기 이제 인도네시아 그 선교사 형제, 북한 선교도 하고 있고 인도네시아 이렇게 선교 보고를 이렇게 하는 모습을 이렇게 같이 또 가지고 교제하고 그랬습니다. 예, 미국에 이제 그 유명한 햄버거 집이 덴버에 햄버거 집이 있다고 그래서 거기 가서 식사. 예. 근데 여기서 별로 맛이 없어가지고 다시 또 햄버거 제대로 된 햄버거를 접대하고 싶다 그랬는데 별로 안 먹고 싶었지만, 예, 또 잘 먹었습니다. 예. 예. 하루를 돌아보면서 같이 또 쉐어링하고 기도하는 시간들 가졌고요. 예. 아침에도, 예, 역시 빵이었습니다. 예. 이제 미국 교회에 가서 이제 형제 자매님들 이렇게 이제 같이 인사하는 그런 환영하는 그런 시간들 가졌고요. 예, 찬양하는 모습. 오, 사진이 굉장히 많네. 예. 여기 이제 그 말씀을 이제 우리 알렉스 형제님이 전하셨는데, 주일에 이제 특별히 강해 설교를 하시더라고요. 그래서 이제 뭐 예를 들어서 누가복음이다 그러면 설교자가 뭐 예를 들어서 7분이 있다 그러면 누가복음 1장은 뭐 이 형제님, 누가복음 2장은 또 다른 형제님 이렇게 이어서 강해 설교를 하는데 설교자가 달라도 강해 설교를 꾸준히 이렇게 하고 있어요. 그래서 말씀을 성경적으로 잘 가르치는 교회로 소문이 나 있어서 사람들이 그 말씀을 배우기 위해서 이 교회를 찾아오는 모습을 봤고, 또 그리고 말씀을 전할 뿐만 아니라 사랑으로 실제로 순종하는 이런 또 부분들이 소문이 나서 사람들이 이렇게 오게 되는, 그래서 말씀이 중심이 되는 이러한 부분들을 볼 수가 있었습니다. 예, 서로 이제 성도님들이 인사하는 그런 모습이고요. 예, 그 인사하는 모습을 통해서 이제 이 사진을 이렇게 보면서 제가 생각해 볼 부분, 이제 제가 이제 리틀톤 교회를 갔을 때 또 하나 알 수 있었던 부분이 사랑이에요, 사랑. 예, 우리 알렉스 형제님이 저번에 저희들이 10년 전에 갔을 때도 저희들이 앉기만 하면 무조건 성경 펴가지고 사랑에 대해 설교하셨거든요. 예, 이 사랑이 신앙의 가장 근본이죠. 그래서 이제 여기서 말하는 성경에서 말하는 그런 사랑을 실천하고 또 실제적인 그런 사랑으로 관심을 가지고 성도들 한 사람 한 사람을 돌아보고 이렇게 돕고 하는 이런 부분들을 이렇게 이제 교제했습니다. 아까 이제 그 영상에서 그 소변 볼 때 이렇게 얘기했던 그런 장면 나오잖아요. 아까 이제 어떤 형제님이 교회에 이제 이렇게 이제 온 지 얼마 안 됐는데 화장실에서 소변 보고 있었는데 알렉스 형제님이 옆에서 이제 소변을 같이 본 거예요. 근데 보통 이게 남자들이 소변 보면 서로 아는 체 안 하잖아요. 이게 예의잖아요. 근데 이제 알렉스 형제님이 이제 말을 걸은 거예요, 그분한테. 그분은 이제 고개를 한쪽으로 돌리고 자꾸 외면을 했죠. 예, 왜 이분이 나에게 저렇게 친근하게 하는가? 혹시 이게 이분이 게이 아닌가? 예, 나중에 가서 보니까 이분이 이제 목회자였던 거예요. 이제 그걸 알고 나서 그 사랑이 이렇게 소변 보는 환경 속에서도
자기를 친근하게 알아주고자 했던 이런 사랑이 이분이 마음 가운데 떠나지 않고 참 이 친근함 때문에 이 교회를 오게 되었다 이런 얘기를 한 적이 있고요. 그리고 최근에 이제 그 얘기를 하더라고요. 90세 되신 부친님이 돌아가셨는데 돌아가시기 전까지 장로 집사 이렇게 형제님들이 매일매일 교대로 이렇게 가서 이렇게 이제 신방하고 기도해주고 해서 그 사랑을 또 이렇게 함께했던. 그래서 이 교회가 얼마나 주님의 사랑으로 이렇게 참 되어 있는 사랑으로 섬기는 교회인지 이런 부분을 알 수 있었습니다. 저희도 제가 이제 오래됐죠. 우리 기순자 자매님, 고 기순자 자매님 그 쫓아나가시기 전까지 우리 여기 바로 앞에 원룸에 계셨었죠. 우리 형제 자매님들이 조를 짜가지고 돌아가면서 우리 자매님을 케어했던 그런 모습들이 연이어서 생각이 났습니다. 성경에서 가장 중요한 그런 시작과 근원이 사랑이죠. 왜냐하면 삼위일체 하나님이 사랑으로 존재하셨죠. 이 삼위일체 하나님 세 분이 존재하셨다는 건 사랑을 말하고 있죠. 그래서 주님이 우리에게 세 계명을 주셨는데 그 세 계명이 뭐였냐면 율법적으로 서로 따지고 물고 뜯으라 그런 얘기가 아니라 서로 사랑해라. 어떻게 사랑해야 한다? 내가 너희를 사랑했던 것처럼 너희가 서로 사랑해라. 그렇게 이제 주님 말씀하셨는데 우리가 교회 가운데에서 옳은 것이 기준이 아니라 사랑이 기준이다. 우리는 판단하는 것이 굉장히 앞서 있죠. 누군가 뭔가를 잘못하기만을 바라고 누군가 잘못했을 때 그 사람을 판단하면 내가 인정받는 것처럼 느껴지는 굉장히 약한 본성이 있어요. 근데 그게 아니라 앞으로 우리 옹골 성천교회가 지금까지 했던 것처럼 저는 지난날에 저희 어머니가 생각이 났어요. 저희 어머니가 많이 연약했지만 우리 형제자매님들이 20여 년간 저희 어머니를 품어주시고 이렇게 참 섬겨주셨을 때 사랑으로 해주셨을 때 저희 어머니가 아름답게 주님 앞에 부르심을 받게 되었는데 우리 서로가 앞으로 정말로 서로 사랑하고 서로 섬겨주고 서로 그렇게 주님의 사랑으로 그렇게 세워주는 우리 모두가 되었으면 좋겠다는 생각을 해보게 됐습니다. 아멘이시죠? 예. 두 번째 날 이제 오차드 분가한 오차드 교회를 방문해서 예배를 같이 드렸고 저희들이 이제 그 언어가 이제 또 이해를 해야 되니까 따로 이렇게 한 시를 또 이렇게 예비해 주셔서 거기서 이제 말씀을 듣는 장면입니다. 음식을 또 이렇게 먹는 장면이고요. 장로 집사 오처드 교회 장로 집사 우리 형제님들과 교제하는 시간을 가졌습니다. 같이 이제 사진을 좀 찍고요. 그 청소년 활동을 다시 리틀톤 교회로 돌아와서 청소년 그런 활동에 대해서 또 교사들과 교제하는 시간을 좀 가졌는데요. 이제 이 학생들 활동하는 그런 모습들도 좀 봤고요. 놀이는 굉장히 단순한데 너무 재밌어라 하더라고요. 그리고 이제 한 가정 잘 섬기는 딘 웬디 가정에 초대를 받아서 저녁 식사를 이렇게 했습니다. 그리고 이제 그 칼 브로크마이어인가요? 이름이 기네. 우리 이제 섬겨줬던 형제님 저녁에 이제 저희 숙소로 초대해서 같이 컵라면도 먹고 조금만 매워도 못 드시더라고요. 같이 이렇게 교제했던 장면이었습니다. 캠프장 저희들이 이제 방문할 때 중간에 이게 공군 사관학교가 있어서 거기 사진 찍었던 모습. 캠프장입니다. 캠프장에서 이렇게 둘러보고 또 이렇게 이제 교제했던 그런 모습들을 이렇게 볼 수 있고요. 사진이 하도 많아가지고 이게 컴퓨터가 속도를 못 따라주네. 에러가 걸렸네. 캠프장에서 이런 모습들이고요. 캠프장이 굉장히 규모가 넓어요. 이제 여러 가지 그 놀이 시설도 많이 있고, 아까 어떤 도끼 던지는 것도 있고, 양궁 이렇게 양궁도 있고, 그리고 이제
그 짚라인도 아이들용이 있고 또 이제 좀 더 큰 청소년 용이 있고 이제 그렇게 이제 저희 아들 저희 지성 형제한테 캠프장이 진짜 정말 크고 좋더라 이렇게 얘기를 했더니 축구장 있냐고 물어보더라고요. 그래서 풋살장은 못 본 것 같다 그랬더니 그럼 별로라고. 예, 그래서 우리 교회는 풋살장이 이렇게 있고 농구장이 있습니다. 그래서 미국에서 이제 우리 교회로 온다 하더라도 우리가 전혀 이렇게 약해질 필요가 없습니다. 예. 캠프장에 이제 기념품 파는 이게 양궁활 이렇게 창고에서 이렇게 이제 있는 모습이고요. 그냥 제가 말로 해야 될 것 같습니다. 이게 너무 느려가지고. 예. 저희가 이제 마지막에 그 레이크우드 바이블 채플을 이렇게 저희들이 가게 되었는데, 거기서 이제 리틀톤에서 이 교회가 이제 분가되고 그런 교회는 아니고, 원래 이 레이크우드 바이블 채플 교회가 있었는데, 이 교회가 이제 어려워졌어요. 그래서 이제 성도들이 점점 이렇게 감소하고, 그래서 예배당을 팔아야 되냐, 이런 고민하던 차에서 예배당을 팔게 되면, 이제 미국에서는 이제 술집으로 쓰인다든지, 아니면 이제 뭐 이슬람 사원이 된다든지 뭐 이런 상황이 많은가 봐요. 그래서 이제 고민하다가 리틀톤 교회의 예배당을 우리가 이렇게 이제 드리면 좋겠다. 근데 리틀톤 교회에서 이 예배당을 받는 게 아니고 사역자를 보내서 성도들을 보내고 사역자를 보내서 이 그 레이크우드 바이블 채플이 성장할 수 있도록 그런 또 재정적 지원도 하고 지금은 약 한 150명 정도 이렇게 되고 많은 성장을 했어요. 근데 여기서 이제 어떤 얘기를 했냐면 기존에 이제 레이크우드 바이블 채플에 있는 성도님들은 노성도님들이셨어요. 근데 이제 이 리틀톤에서 이제 파송한 성도님들 사역자들은 젊은 분들이었거든요. 그러니까 이제 노성도님들이 이렇게 젊은 분들이 오니까 이제 별로 이렇게 좋아하지 않고 이제 그런 부분에 있어서 서로 좀 마찰이 좀 있었는 것 같아요. 근데 거기에서 어떤 교제를 했냐면 예를 들어서 피아노도 필요하고 올겐도 필요합니다. 예, 이제 그렇게 교제를 해서 하나됨에 대해서 우리가 정말로 하나 돼야 된다. 우린 서로 하나다. 이렇게 해서 그런 그 하나됨이 처음에 갈등이 있었지만 정착이 돼서 지금은 이렇게 주님을 잘 섬기고 있는 이런 모습들을 봤거든요. 그래서 이 하나됨의 모습, 리틀톤 교회도 성도들이 이런 리더십을 정말로 존중하고 따르고 또 장로들이 먼저 본이 되고 이런 참 모습들을 보게 됐고요. 그리고 시니어 사학이 활발해요. 예, 이게 무슨 얘기냐면 저희 같은 경우는 우리 노 부침 모치님들이 이제 믿으신 지가 얼마 안 되시는 분들이 많거든요. 역사가 짧잖아요. 근데 거기는 역사가 길기 때문에 이제 그 연세가 있으신 분들이 그래도 이제 성숙한 분들이 많아요. 예. 그래서 그 분들이 굉장히 또 있음으로 인해서 또 본이 되고 사역이 또 많이 활발한 그런 모습들을 봤고 또 그리고 이제 젊은 장로를 세우는 그런 얘기를 제가 들었어요. 어디 교회인지는 모르겠는데 여기였던 것 같은데 25살 25세 된 장로를 세웠어요. 근데 이제 무슨 얘기를 하냐면 25세였지만 전혀 부족함이 없을 정도로 훌륭했다. 이렇게 이제 표현을 했어요. 그래서, 우리 교회도, 저희들이 이제 고정관념에 저희들이 이제 매일 필요가 없죠. 그래서, 젊은 세대를 아우를 수 있는 젊은 장로가 필요하고 또 우리가 또 연세 있는 분들, 또 이제 어쨌든 기혼층을 또 이렇게 아우를 수 있는 또 이런 거기에 맞는 장로가 필요하고 그래서 우리가 주님 앞에 예전에 그 싱가포르 앙모교회 원덕경 형제님이 그런 말을 했거든요. 저희들에게 마지막으로 그런 부탁을 했어요. 젊은 장로를 세우시면 좋겠다고. 앙모교는 그렇게 하고 있대요. 그래서 그런 균형이 맞게 주님을 섬기고 있는데 우리가 이제 알게 모르게 우리 안에 젖어 있는 그런 선입견들이 많이 있는 것 같아요. 그런 게 아니라 주님이 젊다 하더라도 충분히 훌륭한 그런 이렇게 성도로 양육을 했다면 우리가 그런 부분들에 주님 앞에 인도함을 받아서 세워서 교회가 잘 될 수만 있다면 우리가 모든 걸 할 수 있는 이런 부분. 그래서 이런 시니어 사역도 활발하고 또 젊은 장로를 세우는 이런 부분의 조화, 하나됨 이런 부분을 볼 수 있었습니다. 하나됨이라는 것은 다른 말로 말하면
이 관계적인 거거든요. 그러니까 우리 성도가 아무리 개개인이 훌륭하다 할지라도 관계가 올바르게 형성되지 않으면 그것은 사랑이 아니죠. 그래서 삼위일체 하나님이 그렇게 사랑으로 존재하시듯이 우리 교회가 정말로 하나님과 가깝고 또 성도들이 서로 이렇게 아름답게 하나가 되는 그런 사랑의 결정체, 그런 공동체, 그런 하나됨을 이 리틀톤 교회에서 볼 수 있었습니다. 예, 그리고 마지막으로 고린도전서 말씀을 한번 보실까요? 제가 성경을 다 볼 수는 없을 것 같고요. 고린도전서 2장 4절 5절입니다. 네, 고린도전서 2장 4절 5절을 한번 보시면 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 예, 성령의 역사인데요. 지금 그 리틀톤 교회에 좀 어려움이 좀 이렇게 있어요. 그게 무슨 얘기냐면 코로나 때 야외 예배를 드렸는데 40가정이 이렇게 이제 온 거예요. 그래서 그분들이 또 이 교회가 좋으니까 또 소문을 내서 다른 분 데리고 해서 약 한 200명 정도가 이렇게 이제 오게 돼서 지금 거기 한 1,300명 정도가 돼요. 리틀톤만. 예, 그런데 이분들이 이제 예배를 드리도록 이렇게 해보니까 본인 자랑하든지 아니면 자기 생활 간증하든지 막 이러는 거예요. 그래서 이제 그냥 예배를 두 분을 대표로 해서 예배를 드리는 쪽으로 이렇게 이제 바꿨어요. 저희는 지금 한 6, 70명 예배를 드리잖아요, 형제님들이. 근데 거기는 원래 그렇게 했었대요, 저희처럼. 근데 갑자기 한 200여 명이 오고 나니까 지금 이런 문제가 지금 발생돼서 그분들을 위해서 예배를 양보한 지금 상황이에요. 그래서 우리 그 칼 윌슨 장로 형제님 같은 그런 얘기를 하더라고요. 200명 그냥 다시 갔으면 좋겠다고. 예, 그 정도로 굉장히 괴로운가 봐요. 그런데 어쩔 수 없는 그런 상황 가운데에서 우리가 지금 잘하고 있는 건지 모르겠다. 지금 이런 상황에 있게 됐고요. 그리고 이제 상담 사역. 이렇게 이제 좀 이렇게 마음적으로 어려운 분들을 위한 기독교 상담 트레이닝 훈련을 이렇게 시켜서 상담 사역을 하고 있다 이런 얘기를 했고, 그리고 장로 집사를 세울 때에도 이런 그런 그 어떤 그 과정들이 있어요. 테스트하고 또 훈련하고 또 인격성을 보고 이런 굉장히 체계적인 이런 부분들이 있어요. 우리가 이 세 가지를 볼 때 맞아 이렇게 해야지 이렇게 생각할 수 있습니다. 물론 체계와 제도가 필요하지 않은 건 아닙니다. 그러나 방금 전에 저희가 말씀에서 봤던 것처럼 우리의 어떤 그런 말과 어떤 그런 지혜가 아무리 훌륭하다 할지라도 그것에 저희들이 빠지는 것이 아니라 성령의 능력, 성령이 결여되면 이것은 껍데기밖에 안 되는 거거든요. 그래서 우리가 어떤 방법론적인 부분, 리틀톤이 잘못하고 있다는 얘기가 아니라 우리가 이걸 통해서 교훈받을 수 있는 게 그런 부분에 우리가 빠지는 게 아니라 우리 안에 지금 계시는 성령님을 존중하고 성령님이 인격적으로 우리 가운데 역사하셔서 열매를 맺을 수 있도록. 그래서 여기 말씀에서 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하느라. 우리 옹골 성촌교회가 사람의 어떤 그런 지혜, 어떤 그 사람의 방법론 이런 게 아니라 하나님의 능력이 있는 교회, 성령이 임재하시는 교회, 그런 교회가 참 되기를 바라는 그런 마음을 갖게 되었습니다. 어쨌든 아까 그 PPT로 우리 교회를 설명을 해드렸는데, 아까도 봤던 것처럼 우리가 특별히 이제 어린이 청소년 사역, 자매님들 접대 사역 얘기할 때 이 알렉스 형제니 베리굿 막 하면서 연신 베리굿 막 외치고, 왜 왔냐고, 우리가 가야 되는데, 우리가 배워야 되는데 왜 왔냐고 몇 번 그렇게 이제 얘기를 하셨어요. 그래서 이제 마지막에 그렇게 이제 인사를 했습니다. 오늘날 옹골 송촌교회가 이렇게 있게 된 것은 리틀톤 교회의 영향이 컸다고, 그리고 주님 안에서 리틀톤 교회의 열매다고 이렇게 그렇게 이제 인사말을 했는데 굉장히 격려를 입으시고, 그 교회에 배우러 간 교회가 전 세계적으로 우리 교회밖에 없대요. 예. 이거 정말 훌륭한 교회인데, 그 사실을 듣게 될 때 우리가 무슨 생각을 할 수 있겠습니까? 정말 사람은 지독스리 교만하다. 예. 우리가 정말 배워야 됩니다. 근데 내가 안 배운다는 건 내가 괜찮다는 얘기잖아요. 그러면 안 되죠. 그래서 참 우리 그런 부분을 배우게 됐는데, 그래서 이제 우리 교회에 방문해 달라고 그렇게 얘기했습니다. 우리가 섬기고 싶다고. 그래서 거기 캠프장 사역하시는 청소년 사역자분들이 우리 교회를 방문하고 싶다고 이렇게 얘기를 했다고 그래요. 그래서 이제 다음에 연결이 되면 그렇게 할 수 있을 것 같습니다. 자, 정리하겠습니다. 첫 번째는
하나님 말씀이 중심이 되는 교회. 저희들이 추구하는 바가 뭐죠? 신약 성경적인 아름다운 교회. 신약 성경적인. 브레드린이 아니고 브레드린이 성경적으로 하고 있으면 우리가 브레드린이죠. 그러나 우리가 추구하는 바는 성경적인 하나님 말씀이 중심이 되는 교회. 두 번째, 복수 목회. 교회의 목자가 서로가 주님의 사랑으로 연결되어 있고 그렇게 주님을 섬기지 못한다면 양은 흩어질 수밖에 없겠죠. 그래서 이 복수 목회, 우리의 정말로 중요한 사명이고, 그리고 주님의 사랑, 주님의 사랑으로 또 하나됨, 이게 이제 다 삼위일체 하나님 우리가 담는 거죠. 그리고 이제 성령의 이런 그 성령의 임재가 있는 사역. 거기서 이렇게 보면은 일례로 뭐 이렇게 캠프장 저희들이 고산지대라 1600m거든요, 해발. 거기 도착하면 두통이 있고 막 속도 안 좋고 막 이래요. 근데도 막 거기 차에서 내리는데 막 원더풀, 뭐 뷰티풀 막 이래요. 알렉스 형제님이 저희는 다 지쳐가지고 막 쓰러져 가는데 이게 이제 성령의 생기를 불어넣어 주는 거죠. 우리 형제자매들이 힘들다고 인간적으로 그냥 처져가지고 얼굴 굽고 이렇게 무표정하게 있고 이런 게 아니라 우리 서로를 바라보면서 또 너무 또 오버해가지고 해서도 안 되지만은 정말로 웃으면서 정말로 성령의 생기를 불어주고 성령의 인격적인 열매를 서로가 아름답게 맺을 수 있는 그런 모습들, 이런 부분을 참 우리가 생각해 보게 됩니다. 그래서 이런 부분들을 이번에 가서 역시 이런 부분의 중심이 흔들리지 아니하고 견고하게 유지되어 있구나. 그리고 중요한 건 뭐죠? 성령의 사역의 중요한 건 뭐냐면 열매가 있다는 거예요. 우리가 아무리 많은 말을 해도 열매가 없으면 그건 아니거든요. 열매가 있다는 건 하나님이 역사하고 있다는 거고 성령의 열매죠. 그래서 우리 옹골 송천교회가 이런 부분들을 주님 앞에서 교훈받고 우리 형제님 더 격려를 입으시고 더 힘을 내서 겸손하게 주님을 잘 아름답게 섬겼으면 좋겠습니다. 죄송합니다. 시간이 너무 많이 간 것 같고 우리 형제님들 이렇게 다녀오셨던 형제님들 나오셔서 돌아가면서 짧게 교제하고 이렇게 들어가도록 하겠습니다. 형제님들 나와주시죠. 네, 형제 자매님들 기도해 주셔서 이렇게 안전하고 또 건강한 시간 보내고 이렇게 잘 다녀왔습니다. 너무 감사드리고 저는 짧게 이렇게 말씀을 드리면은 가서 굉장히 스케일도 크고 엄청나게 뭐 건축물들도 많고 참 많은 것들을 다양하게 봤거든요. 근데 그것보다 더 중점으로 보고 더 마음이 갔던 게 딱 도착하자마자 형제 자매님들의 미소와 따뜻한 환영과 이런 모든 것들이 너무 이렇게 마음에 와닿는 그런 시간이었어요. 그래서 어떤 다른 것보다 정말 사랑이 베이스가 되지 않으면 아무것도 아니구나 이런 것들을 참 느끼고 배우고 이렇게 올 수 있었는데요. 옹골 송천교회 안에서 더 사랑으로 섬기고 싶고 더 형제 자매님들과 동역하면서 더 교회를 세워가는데 함께하고 싶다라는 생각이 들었습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저도 형제 자매님들 기도해 주신 덕분에 무사히 잘 다녀왔고요. 저도 교회 다녀오면서 제일 인상 깊었던 거는 분위기였는데요. 생각보다 미국 형제 자매님들이 리액션들이 되게 과하세요. 근데 그 과한 리액션들이 뭔가 기분 나쁜 그런 리액션이 아니고 뭔가 쥐어짜낸 리액션이 아니고 그 형제 자매님들이 진짜 우리들을 사랑하고 또 반겨주고 환영하고 그 분위기와 영적인 그런 것들이 다 묻어 나와서 되게 인상이 깊었고 또 다 이름을 물어봐주고 또 뿐만 아니라 뭐 저번 주에는 뭐 했는지 뭐 내일은 뭐 할 건지 이렇게 막 세심하게 형식적인 게 아니라 다 물어봐주고 환영해주고 그런 미국의 어떤 분위기들을 보고 나도 정말 우리 이 교회 안에서 다른 영혼들을 대할 때 그렇게 더 환영해주고 무난해주고 사랑으로 섬기는 그런 형제가 되고 싶다는 많은 인상 깊었던 시간이었습니다. 안녕하세요. 저도 앞에 형제님들이 똑같이 저도 분위기에 대해서 많이 묵상이 되는 그런 시간이었었는데 5년 전에 2021년에 알렉스 형제님이 이제 줌으로 저희한테
교회와 사랑, 교회와 겸손 이런 주제들로 이제 그 말씀을 전해주셨는데 과연 그런 것들이 진짜 이 교회에 있을까 봤는데 진짜로 있었던 그 분위기들에 깜짝 놀랐었고요. 예를 들어 겸손에 대해서는 뭐 은퇴하신 장로 형제님들이나 알렉스 형제님이 전부 다 현직 장로 형제님들께 순종하시면서 그렇게 같이 사역하시고 또 이제 레이크우드 채플 같은 경우는 그 리틀톤 모임에 이제 그 일임을 했을 때 원래 계시던 장로 형제님이 그 장로직을 내려놓고 또 그 이후에 자립하게 됐을 때 다시 장로의 자격과 시험을 거친 다음에 다시 청거가 되셨거든요. 그렇게 그런 겸손한 분위기 속에서 형제님들이 사역하시고 함께 동역하시는구나. 또 사랑의 분위기에 대해서는 그런 가정 초대했을 때 많이 느꼈는데 그 단과 웬디 형제 자매님 가정에서는 가족 구성원이 아이 빼고 5명밖에 없는데 그 침실을 9개나 놓으셨더라고요. 거기서 이제 초대하는 그런 모든 사람들을 사랑으로 이렇게 사랑으로 이렇게 섬기시는 그런 분위기 자체가 진짜 수십 년 동안 이렇게 원숙한 사랑과 겸손으로 쌓여서 이렇게 분위기가 형성이 되는 거구나를 느끼면서 저희도 이제 저희 가정과 저희 교회가 그런 원숙한 사랑과 겸손의 분위기가 더욱더 넘쳐날 수 있도록 그렇게 힘쓰고 싶다 그런 생각을 하는 이번 리틀톤 모임 방문이었습니다. 감사합니다. 예, 처음에 이제 미국에 간다는 소식을 들었을 때 가는구나 이렇게 생각하고 자매한테 얘기했었는데 자매가 적극적으로 한번 가보라고 그래서 이제 가게 됐는데 정말 자매를 잘 만났다 이런 생각을 해보게 되었고 육체적으로는 정말 개인적으로 힘들었지만 영적으로는 잘 많이 배우고 정말 좋았던 시간이었습니다. 이상입니다. 네, 저도 형제님들이 말씀하신 그 분위기를 많이 느꼈고요. 저는 이제 다른 이야기를 하자면 그 알렉스 스트라코 형제님이 정말 너무 멋진 분이셨어요. 만났는데 정말 영성이 정말 말도 못할 정도로 뛰어나시고 나이가 가장 많으신데도 가장 저희를 잘 세심하게 케어해 주시고 모든 교제를 그냥 만나시는 게 아니라 그 형제님이 자기 생명이라고 표현하셨는데 노트북에 항상 어떤 질문을 해야 우리가 이렇게 영적으로 잘 교제할 수 있을지 이렇게 미리 다 준비하고 이렇게 교제에도 가르마가 타주고 어떤 장로 형제들이 말을 못하는 형제님 있으면 일부러 이렇게 물어봐주고 이렇게 참 이 모든 과정을 다 이렇게 주도하고 세심하게 하는 게 정말 멋있다는 생각이 많이 들었고 닮고 싶은 분이 한 명이 더 늘었습니다. 그리고 형제님이 최고의 교사이면서 최고의 설교자로 끝나는 게 아니라 그 교회에서 최고의 목자셨고 최고의 장난꾸러기셨고 최고의 스킨십을 많이 하시고 최고 친근한 사람이고 정말 그렇더라고요. 그래서 형제님의 그 말씀이 실제 삶과 일치되고 순종하는 그 모습이 너무 배우고 싶고 정말 그렇게 살고 싶다고 느꼈습니다. 저도 용수 형제님하고 너무 똑같은데 저도 알렉스 형제님 80대잖아요. 그러니까 완전 노인이거든요. 여기 한국에서 보면 근데 그 악수를 해주시거나 막 등을 두들겨 주시거나 손을 잡아보면 악력이 엄청 세요. 힘이 엄청 세고 저한테도 장난을 많이 치셔서 막 머리도 때리고 이렇게 친근함으로 표현하시는데 아팠거든요, 되게. 그래서 노인이 맞나? 이런 생각이 들었어요. 근데 그렇게 정말 친근하고 어린아이 같고 그러면서도 정말 그 활력이 있는 그런 모습들이 어떤 그 사람의 어떤 캐릭터나 성격이나 기질이 아니라 그리스도인의 인격과 그리스도를 닮은 그런 뭔가 그리스도 안에서의 기쁨으로 충만한 사람의 모습이어서 굉장히 인상적이었고 그리스도인의 그 끝의 모습이 원숙한 모습이 이런 모습이구나 그런 걸 느껴서 너무 인상적이어서 저도 정말 마지막에 형님 말씀하신 것처럼 제 롤모델은 한국에는 이제 유인가 형제님이고 미국에는 알렉스 형제님이 되는 그런 시간이었습니다. 3분 스피치 하라고 그랬는데 30초가 되어서 좀 당황스러운데 저는 뭐 다 중복되는 부분 제하고 나면 알렉스 형제님이 정말
두드러지시죠. 모든 면에서 다 갖추신 분인데 저는 그 약간 저를 닮은 듯한 그 또 다른 동역자가 있었어요. 칼 윌슨 형제님이라고. 그분은 특이하게 닥터 윌슨 형제님이라고 이렇게 의사셨대요. 근데 보면은 같이 이렇게 사역을 했던 것 같아요. 근데 그분이 그 알렉스 형제님한테 순종하시고 이렇게 약간 이인자 같은, 근데 그 빈틈을 채우고 늘 함께 하세요. 그러니까 같은 장로지만 뭔가 이렇게 그 동등 속의 우열 그런, 그래서 그 자리를 잘 지키면서도 계속 그 섬기세요. 그리고 말씀 교제를 주로 많이 해주셨는데 느낌에 참 많이 그 사람들의 그런 상담하고 권위하는 그런 쪽에 터치를 많이 하시는 것 같아요. 그래서 저는 참 그분이 이렇게 생각이 많이 나는데 결국 저희가 본 건 어떻게 하느냐, 또 어떤 프로그램을 가지고 하고 뭐 이런 밖으로 드러나는 것보다는 사람들을 받고 사람들이 만들어내는 그런 분위기에 많이 취해서 온 것 같아요. 정말로 그 성숙한, 정말 그리스도의 사람들이 나이가 먹을수록 매력적일 수 있다는 거, 주님 안에서 정말 요즘 애들 말로 워너비 되고 싶은 참 그런 모습들, 저희 신앙의 그런 목표나 목적, 그런 것들이 참 생긴 것 같아요. 그래서 참 주님께 감사한 그런 여행이었습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 저는 두 번째 10년 전에 따라갔다가 이번에도 두 번째 갔었는데 참 첫 번째 갔을 때는 당황스럽고 하니까 잘 안 보이는 지점들이 많았는데 두 번째 가니까 면면이 이렇게 볼 수 있어서 감사했거든요. 처음에는 캠프장 가보면 억소리가 나가지고 이게 어디까지 캠프장이야 했는데 이번에 갔더니 다 이제 보이더라고요. 전체가 어떤 구조로 되어 있는지 이제 두 번째 가서 그런 특권을 누릴 수 있었고, 또 하나는 이제 참 감사하다는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 뭐든지 이제 이번에도 동계올림픽이 있는데 앞선 이렇게 주자가 이게 달리고 있으면 뒤에 따라가는 사람들은 모든 운동들이 쉽잖아요. 그런데 우리가 혼자 이걸 개척해가는 게 아니라 미국이지만 먼저 그 길을 갔고 또 그 교회가 잘하든 또 못하든지 간에 우리가 잘하는 데서 배우고 못하는 데서도 배울 수 있는 모델이 있다는 것 자체가 너무 감사하고, 또 이전에 갔을 때 그 참 윤관재님 표현으로는 복수 목회가 진행되는지 그거 하나 보려고 갔다고 하셨었거든요. 근데 이번에 갔을 때도 그 장로 형제님들이 어딜 가나 다 교회를 힘있게 섬기시면서도 또 서로를 이렇게 존중하면서도 조화롭게 그 교회들마다 알렉산더 스트라우크 형제님의 그런 흔적들이 있는 교회들마다 다 그런 조화로운 부분들, 여전히 그 미국 사회에서 어렵거든요. 우리나라도 어렵지만 그 미국이라는 사회도 굉장히 어려운데 그곳에서 여전히 성장하고 있고 또 주변에 있는 교회들에게 본이 되고 있고 그 교회 자체도 인기가 있는 그런 모습들을 보게 되면서 참 감사한 시간이었어요. 오히려 그 교회가 이렇게 떨어지기 십상이잖아요. 어려워지. 근데 여전히 갔는데 숫자로나 분위기로나 여러 가지 사역적인 면에서나 여전히 건재한 모습들을 보게 되어서 같은 길을 가는 교회로서 감사한 시간이었습니다. 이상입니다. 예, 유진관 형제님이 항상 외부에 나갔다 오면은 기도해 주셔서 너무 잘 갔다 왔다, 이걸 항상 말씀하시거든요. 근데 아닌 게 아니라 저희가 미국에 갔을 때 형제 자매인데 기도의 힘이 무엇인가를 알게 됐어요. 참 저희가 주님 은혜로 이렇게 갔다 오는데 기도 아니면 참 못 갔다 올 수 있거든요. 헤매고 그랬어요. 아주 또 환승하는데 시간도 촉박했고, 근데 참 형제 자매님들 기도 많이 해주셔가지고 무사히 잘 갔다 왔습니다. 저는 캠프장 사역 같은 것은 캠프장 예전에 이렇게 알고 있기 때문에 전혀 이렇게 기대를 않고 갔어요. 그냥 알고 있기 때문에. 근데 배우고 싶은 것은 그 교회의 분위기와 이런 복수 사역. 저희 알렉산더 스트라크 형제님이 참 성경에서 말하는 인도자들의 그 책 저자
직접 쓰신 거잖아요. 이게 어떻게 하는가를 보기 위해서 갔는데 아닌 게 아니라 고개 숙여지더라고요. 근데 알렉스 형제님이 저 장로는 왜 이렇게 말이 없냐? 제가 항상 그렇게 말씀하시더라고요. 근데 말할 수가 영어가 잘 안 통하니까 말할 수도 없고 또 이렇게 그냥 사람이 보면은 분위기만 보면은 알 수 있잖아요. 근데 참 이렇게 너무나 체계적으로 이렇게 복수 장로의 그런 사역들을 잘하는 거 봤어요. 제가 보기에는 장로인 듯 한 사람이 집사하고 또 집사 같은 때 또 장로고 이렇게 참 나이 드신 분이 이렇게 너무나 이렇게 장로 형님들을 이렇게 조력을 잘 해주신 거예요. 참 그게 쉽지 않거든요. 이렇게 근데 그것을 자본도 없이 잘 이렇게 하는 거 보고 참 너무나 감명을 받았고 또 두 번째로는 또 알렉산더 스트라코 형제님의 그 사랑의 리더십 참 배울만 하구나. 아주 그때 또 다짐을 했어요. 옹골 송천교회 리틀 알렉스가 되고 싶은 그런 마음을 갖고 이렇게 돌아왔습니다. 또 한 가지 아쉬운 점은 예배의 풍성함이 조금 떨어져서 조금 그랬어요. 근데 오늘 와서 우리 형제님들 이렇게 67명이 이렇게 예배 드는데 너무나 속이 편하고 너무 이렇게 성령 충만한 그런 느낌을 받았어요. 너무 감사가 됐고 또 저희가 가서 배운 것을 더 이렇게 우리 교회에 더 적용해서 더 주님이 더 기뻐하시는 교회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 이상입니다. 네, 기도하고 마치겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 근본 리트톨 방문을 무사하게 안전하게 잘 갔다 올 수 있도록 인도하심에 감사를 드립니다. 저희가 그곳에 가서 보고 듣고 배운 것을 우리 교회에 잘 적용하고 실천할 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. 그리고 참 그래서 주님이 기뻐하시고 영광 받는 그런 복된 교회로 삼아 주시길 원합니다. 모든 것 주님 앞에 감사하며 예수님의 이름으로 드렸습니다. 아멘.